اس کے نام پہ اس کو ساتھ میں دے دو آپ 20 لیٹر جو فٹ کرائے گا ادھر تو دستی دے گا. آپ ایک ہی دے ادھر نہیں ہے یہ سر 2 بجے کے بعد ہے. وہ بک بھی کرایا میں نے. دیکھوں گا اس کے لیے بھی جی ایم سروری صاحب، ہماری پارٹی کے جناب ویلی بلاک زونل پریزیڈنٹ جناب منہاس صاحب، جناب جاوید صاحب آزاد، جناب حفیظ صاحب، میڈم نگت چودھری جی، میڈم ستیا دیوی جی، میڈم کملیشا جی، ظفر اللہ صاحب، یاسر صاحب سرپنچ نالٹھی، ہنس رائے صاحب، شفیع صاحب گنائی، راجندر کمار جی، مشتاق صاحب اور فاروق صاحب، سامری صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام میرے ساتھی، سب کو میرا آداب و سلام. اس میٹنگ کی غرض و غائد یہ ہے کہ آزاد صاحب 30 تاریخ کو بھدرواہ ڈاک بنگلے میں تشریف لا رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ میٹنگ رکھی گئی ہے تاکہ پورا ہم پلان کر سکیں کہ آزاد صاحب کا جو ٹور ہے کس طرح سے اس کو کامیاب کیا جائے. آج صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات اور رائے دے کہ آزاد صاحب کے نام پر کوئی بھی آدمی جو ہے تنقید نہیں کرتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ویسا آدمی ہمیں کوئی دوسرا کنٹری نہیں دے سکتا ہے. جموں کشمیر کی رہنمائی جو ہے ان لوگوں میں کہیے کہ نہیں آپ کے ساتھ انڈیویجول بات بھی کریں گے. آپ کو کوئی تمنا نہیں رہے گی کہ میں نے یہ بات نہیں کی. ہمیں ٹائم کا پہلے پابند ہونا چاہیے، اس کے کھانا ہے. اگر جب ہم یہ کر کے دکھائیں گے اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. آپ سب کو میں نے بولا تھا کہ یہاں پر پروگرام ہوگا، شام تک چلے گا. آزاد صاحب آپ کو ہیں اور ان کا پروگرام کیا ہے، انہیں یہاں پہ کس وقت جلسہ کرنا ہے سٹی میں اور کس گاؤں میں انہیں جانا ہے. میری بار بار ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم کب لوگوں کے پاس جائیں گے. بہت سارے لوگ مزدور ہیں، بہت سارے لوگ جانا ہے. ہاں بالکل، جیسے کہ سروری صاحب نے پہلے ہی کہا، ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن دونوں ایک ساتھ میں ہو سکتے ہیں. میں خوش بہت بہت نجات صاحب کا بہت مبارک. اچھا نگت جی یہ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رجسٹری سے آئے ہیں تو میلہ میں کافی رجحان پیدا ہوا ہے. تو بڑا اچھا کام پہلی بار ہوا کہ کانگریس پارٹی میں پیراشوٹ کے ذریعے نمائندے آتے تھے، مگر یہاں پہ جو آزاد صاحب نے فیصلہ کیا تھا لوگوں کے بیچ میں جا کے. آپ میں تو یہ شفیع صاحب تو ہمارے بڑے پرانے یہاں پہ کونسلر ہیں، آپ بھی پرانے ہیں اور یہ ستیا جی بھی پرانی، شاید 23 ہوتے لہٰذا ان کا بھی اثر رسوخ ہے. اور آپ سبوں نے مل جل کے جو کوشش کی، اس کوشش سے نکلا کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنے لگے. اندھیرا ہی اندھیرا آگے نظر آ رہا ہے بی جے پی کو، کیونکہ ان کی کارکردگی جو رہی ہے وہ نااہل رہی ہے، لوگوں کے خلاف رہی ہے، بچوں کے خلاف رہی ہے، نوجوانوں کے خلاف رہی ہے، ہر ایک آدمی کے خلاف رہی ہے، کسانوں کے خلاف رہی ہے، دکانداروں کے خلاف رہی ہے، ٹھیکیداروں کے خلاف رہی ہے. ہر طبقہ ان کا آج ناراض ہے. اسی لیے ان نے یہ نگران کر دیا. پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کے ساتھ کریں گے، وہ خدا جانے کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے. مگر ہم کو اس بات کی کہ ہماری پارٹی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آزاد صاحب کی جستی الیکشن جیتنا. کسی نے پرسوں کہا تھا کہ آزاد صاحب جو ہے وہ ایل جی بنیں گے، تو آپ نے سنا ہوگا آزاد صاحب نے کیا لطف اندوز طریقے سے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میں کوئی ملازمت کرنے نہیں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں یہاں سرکار بناؤں، یہاں وہ راج قائم کروں جو 2005 سے 2008 تک یہاں کے بغیر مذہب و ملت، بغیر کسی سیاست کے ہر انسان کو فائدہ پہنچاؤں، ڈیولپمنٹ کروں، ٹورزم کو بڑھاوا دوں، ہر چیز، نوجوانوں کو نوکری دوں. یہاں اسٹیٹ ہوڈ
को जो वापस लाना है, यहाँ लैंड गारंटी देनी है, यहाँ ज़मीन वापस देनी है, यहाँ शामलाट वापस देना है, यहाँ जंगलात लोगों को जिस पे कब्ज़ा 20-20 साल का है उनकी मिल्कियत बनानी है। इन तमाम चीज़ों और गुड गवर्नेंस देनी है। ये आज जो ये इतनी ज़बरदस्त रिश्वतखोरी है इसको ख़त्म करना है और यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, यही नौकरी मिलेगी। आज आप देखते हैं क्या तबाही और बर्बादी हमारी यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही, सब लोग नाराज़ हैं। लिहाजा आज़ाद साहब का एक मिशन है, वो लखनपुर के पार भी वही बात कहता है और यहाँ भी ये बात। कुछ लोग यहाँ पे 370 भाई आज़ाद साहब ने तो पहले कहा था, मुबारक सलूट उस लीडर को जिसने हकीकत ईमानदारी कही। लिहाजा इस इवज में आज़ाद साहब का एक दूसरा टूर जो यहाँ पे है, उनको हमदर्दी है अपना घर देखने की, इलाका देखने की, आप लोगों से मुलाकात करने की। टाइम मिला है, इलेक्शन आज की टाइम है अभी, चलो मैं टूर करके आऊँ। आज कश्मीर के लोग देखिए, गुरेज में रात के 8 बजे 10,000 लोगों का जलसा होता है। अगर रात के 10 बजे हम यहाँ जलसा करें, कोई आएगा? ये तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, खाया पिया आपने। और अगर जलसे करें कश्मीर के लोग, वो मड़वा वड़वन में देखिए 7 बजे रात को उनका जलसा था, हज़ारों लोग वहाँ ना 1 किलोमीटर स्वागत किया उनका। रात के 8 बजे अजान हो रही थी, वो सबीज कर रहे थे, फिर बंद करनी पड़ी। आप लोगों को देखना चाहिए कि हमदर्दी आपको भी होनी चाहिए। कहते हैं कि एक कदम अगर मैं आगे आऊँ, 10 कदम आपको आगे आना चाहिए। आप बताइए, कल दूसरा कोई आज़ाद साहब के बगैर चीफ अल्लाह न करे दूसरा बनता है, वो आपके बदरवा को देखेगा? इस तरह उस नज़र से बदरवा को देखेगा जिस नज़र से आज़ाद साहब देखेगा। और हमारा लीडर ऐसा बेदाग लीडर है, इसके खिलाफ कोई केस नहीं है, इसके खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं, इसके खिलाफ कोई मसला ही नहीं पैदा होता कि कोई उंगली उठा के कोई बात कैसे है। आपके खिलाफ तो हज़ारों केस है, आपके खिलाफ तो सैकड़ों केस है। आपको देख लेना आइंदा क्या होता है। आप इसका इस अहल हो ही नहीं। आप देखो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका क्या हाल है, ज़माना जब्त हो जाएगी। और इंशाल्लाह हम 8 की 8 सीटें अपने लीडर के समझ उसकी सरबराही में आप चुनाव बेली पे लेंगे और रियासत में हम इंशाल्लाह हुकूमत बना लेंगे। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईपीएपी जिंदाबाद, ईपीएपी जिंदाबाद, ईपीएपी जिंदाबाद। साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद। कैसा हो? आज़ाद साहब जैसा हो। ईपीएपी जिंदाबाद, ईपीएपी जिंदाबाद। क्या इजाज़त है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तकलीफ हमने दी। आज भद्रवा में हमारे तमाम ऑफिस बीरियर, जनाब आईजी साहब रिटायर, हमारे जोनल प्रेसिडेंट, इनकी सरबराही में थी और ब्लॉक प्रेसिडेंट आरिफ नजार साहब, जावेद साहब और सभी साथी यहाँ पे मौजूद थे। और आज ये जो प्रिपरेशन गुलाम नबी आज़ाद साहब का टूर जो 30 तारीख को भद्रवा में आने शुरू हो रहा है, 30 तारीख और 31 तारीख 2 दिन भद्रवा का होगा और एक दिन मरमत का, एक दिन फिर डोडा का और एक दिन फिर शाड़ोत और कांडोत और फिर उसके बाद 2 बजे बाद बेला का होगा। ये 4-5 दिन का टूर गुलाम नबी आज़ाद साहब का यहाँ पे। और इससे कबल 29 तारीख को रामबन में एक बहुत बड़ा अवामी जलसा होने जा रहा है। लिहाजा भद्रवा की इस टूर के प्रोग्राम में प्रिपरेशन होने जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हमारे ऑफिस बीरियर और ख़ास करके जो टोन भद्रवा के कैंडिडेट हमने म्यूनसिपलिटी के लिए चुने हैं, वो चाहते हैं कि आज़ाद साहब का रिसेप्शन करें, वो चाहते हैं कि हम आज़ाद साहब से मिलें। और टोन के लोगों से मेरी मोदमाना गुजारिश है कि 30 तारीख 2 बजे हमने पूरा टोन का यहाँ मिलन रखा है, मुलाकात आज़ाद साहब से रखी है, वो आके यहाँ पे आज़ाद साहब से मिले। और उससे पहले सिदरा में 10-11 बजे वहाँ पे पब्लिक दरबार होगा आज़ाद साहब के साथ। वो उसके साथ शाम को फिर नाइट सिटी भद्रवा में करेंगे। 31 तारीख भी उनका यहाँ पे रूरल एरिया जो है उनका मीट होगा यहाँ हमारे कम्युनिटी हॉल में। और वहाँ पे सब लोगों से गुजारिश है कि वो दूसरे दिन जो 31 तारीख है वो 11 बजे
वहाँ पे हाज़िर हो जाए। इसलिए आज ये मीटिंग हमारी DPAP की वर्कर्स की मीटिंग थी। इसमें हमने प्रिपरेशन के बारे में अंजाम दिया सारा कुछ कि किस तरह क्या करना है। और हम चाहेंगे कि भद्रवाह के लोग जो बहुत प्यार मोहब्बत रखते हैं, खास करके चनावेली और पूरी रियासत के लोग, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब की एक बहुत बड़ी लहर है, क्योंकि वो एक बेदाग लीडर हैं। 2005 से 2008 तक लोगों ने उनका देखा एज ए चीफ मिनिस्टर। लोग चाहते हैं कि वो आइंदा भी रियासत जम्मू के कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने इंशाल्लाह। क्या इजाज़त है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तकलीफ हमने दी। धन्यवाद।